नमस्कार बंधुगण ओडिया शास्त्र चैनल रे आपण माननकु स्वागत। धनुराशिर व्यक्ति आपण माननक जीवन रे पांचटी खुशीर समय आसुअछि। तीनोटी स्वप्न पूर्ण हेबो। धन लाभर संकेत मिलुअछि। एही आसुथिबा तीनोटी दिन रे आपण सावधान और सतर्क रहंतु। मार्च मासर 12 तारिख 13 तारिख 14 तारिख जहाँकि गुरुवार शुक्रवार एवं शनिवार एही तीनोटी दिन आपणको किछि एपरी देई करि जीवो जहा आपणक भाग्य को चमकाई देव। एही तीनोटी दिन रे आपणक जीवन बदलिबार अछि। किछि खुशी खबर आसीबो। हठात एते दुख परे किछि खुशी खबर आपणक जीवन रे आसुअछि जेउ गुडिक आपण भूली परिबे नाही। लेखि करि रखंतु 12 तारिख 13 तारिख 14 तारिख मार्च मासर एही तीनोटी दिन आपणक जीवन रे अनेक सारा परिवर्तन नेई करि आसुअछि। तो एही भिडियोटी आपणक पई बहुत ही विशेष रहिबार अछि। सेथि पई भिडियोटी को निश्चय रूप से शेष पर्यंत देखंतु एवं एही तीन प्रकारर लोकंकु मध्य चिन्हि करि रखंतु आउ एमानंक ठारु टिकिए सावधान रहंतु एही तीनोटी दिन मध्य रे। तेबे देखंतु धनुराशिर व्यक्ति विशेष मानंक जीवन रे बेले बेले एमिति समय आसी थाए जेउ समय रे आपण माने भाबी थांती जे मु परिश्रम तो करूछि हेले मते सफलता बा मो परिश्रमर फल काहींकि मिलु नाही। मो जीवनर अनेक स्वप्न किंतु ताहा सबु लुचि करी रही जाउअछि। परिस्थिति ही तेही सबु किछि को अटकाई देउअछि। ज्योतिष गणना अनुसार मार्च मासर 12 तारिख रु 14 तारिख मध्य रे धनुराशिर व्यक्ति विशेषंकर जीवन रे किछि शुभ परिवर्तनर संकेत देखा जाउअछि। एबे आपणकर तृतीय भावरे सूर्य मंगल बुध राहु गोचर करुछंती। चतुर्थ भावरे शनि गोचर करुछंती जहा द्वारा आपणकर मध्य एबे शनि ढेया चालू अछि। आपणकर सप्तम भावरे देवगुरु बृहस्पति जे कि 11 मार्च ठारू मार्गी हुई सारिछंती। आउ एहा द्वारा मध्य आपणकर कोन प्रभाव रहिबो। आपणकर नवम भावरे केतु विराजमान करुछंती। 11 मार्च को गुरु मार्गी एबे हुई सारिछंती। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि को जिबे एवं 26 मार्च को शुक्र मेष राशि को आसी जिबे। तो एही सबु दिन मानंकरे आपणकर कोन सबु प्रभाव रहुअछि। एहा सहित मार्च मासर 13 तारिख जहा कि धनुराशिर व्यक्ति विशेष मानंक पई घातबार रहुअछि। तो कोन सबु खुशी गुडी को आसीबो एवं आपण केउ सबु क्षेत्र प्रति विशेष सावधान रहिबे आसंतु ताहा विषय रे विस्तार भावरे जानिबा। केउ पांचटी स्वप्न आपणकर पूरा हेबार संकेत आपणकु मिलिबो। केउ पांचटी खुशी खबर आपणकु मिलिबो। जेउ माने दुख रे अछंती समस्या रे अछंती सेमानंक जीवन रे आलोक आसी पारे। तीन प्रकारर लोक मानंकु नै करी आपण एही तीनोटी दिन रे मध्य सतर्क रहिबे। तो गोटिए कथा सर्वप्रथमे मने रखंतु जेउ लोक मानंकु भगवान सफलता देबा पई चाहि थांती सेमानंक ठारु बड़ परीक्षा मध्य भगवान नै थांती। गत किछि समय धरी आपणंक जीवन रे जेउ समस्या गुडिक चालुतला तो एबे आउ भय करिवार नाही। काहींकि ना एही तीनोटी दिन आपणंक जीवन रे नुआ आशा नै करि आसुअछि। प्रथम स्वप्न धन को नै जहा कि आपणंकर धनजनित समस्या गुडिक रहिथिला बा अटकी रहिथिला फसिकी रहिथिला। आपणंकर इच्छा मुताबक आय आपण करि पारु नथिले तो आपणंकर धन संबंधी भल परिवर्तन आसीबो। अटकी रहिथिबा टंका मिलिबो। व्यवसाय क्षेत्र रे लाभ आपण निश्चिंत रूप रे आगो बहुत अधिक रु अधिक देखि परिबे। ता सहित आर्थिक इनकम रो एही आपण तीनोटी दिन रे तार किछि सोर्स मध्य देखि परिबे। द्वितीय स्वप्न आपणकर कैरियर को नै करी जदी किछि रहितला जदी कैरियर क्षेत्र रे आपण सफल होई पारु नथिले तो चाकरी किंबा व्यवसाय क्षेत्र रे आपण किछि भल परिवर्तन एही समय रे आनी पारंती एवं एहा आपणक पई अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेबो। प्रमोशन रो संभावना बनुअछि। नुआ कामर सुजोग मिलिबो। समाज रे मान सम्मान रो अधिकारी आपण हेबे। विशेष करी मन रखंतु जे मार्च मासर 12 तारिख आपणक पई कौनसी काम आपण करि पारंती। प्रशंसार स्तुव छुटी पारे। प्रशंसा पाई पारंती। छात्र छात्री माने एही समय रे जदी किछि काम करूछंती तेबे निश्चिंत रूप रे आपण प्रशंसित हेबे। छात्र छात्री मानंक पई एही तीनोटी दिन रे विशेष रूप रे देखिबे जे मार्च मासर 12 तारिख जहा कि गुरुवार
ଆପଣ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ବା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧୋକା ନିଜର ନିକଟତର ଲୋକମାନେ, ନିଜର ପାଖ ଲୋକମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ପରିକା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଆଉ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ, କେଉଁ 3ଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ। ତୃତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆସିଯିବ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ହେଲେ କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତାହା ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ କି ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପରି ଯେଉଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଏପରି ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ସମୟ ଏବେ ଉପନୀତ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆସିଯିବ, ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାମ ହେବ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ, ଉଭୟ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କାହା ସହିତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଏହି ସମୟରେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଏହି 3ଟି ଦିନରେ କୌଣସି ଏକ ମନୋକାମନା ଯାହାକି ଆପଣ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ମନରେ ରଖିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ 5ଟି ଖୁସିର ଖବର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 12 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ ଏବଂ 14 ତାରିଖ, ଯାହାକି ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି, ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନିବ, ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବନିବ, ପରିବାରରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ କିଛି ପାଇବେ, ନୂଆ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂରଣ ହେବାର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦୁଃଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ସଂକେତ ରହୁଅଛି କି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧକାର କେବେ ବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରୁହେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଏହି 12 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ତାରିଖ ଏହି ଦିନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। 12 ତାରିଖ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦିଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତ ଆସିବ। ଯଦି କିଛି କୌଣସି ବି ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି, କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଶୁଭ ପରିଣାମର ଲାଭ କରିବେ, କାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଊର୍ଜାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ, କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆପଣ ଏହି ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 13 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଭଲ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମିଳିବ। କୌଣସି କିଛି ବଡ଼ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇପାରେ। କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ତ ମିଳିବ କୌଣସି ଦିଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଭାର ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ବିବାଦ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ କେଉଁ 3 ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ ତାହା ଆଗକୁ ଜାଣିବେ। 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ ଲାଭର ପ୍ରଚୁର ସଂକେତ ବନିବ। ଭଲ ଖବର ଆପଣ ପାଇବେ। ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଫୋନ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭଲ ଖବର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଶିଶୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତାହା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଯେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେହି ଶିଶୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଏପରି ରହୁଅଛି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 14 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ କୌଣସି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ଭଲ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏହି 14 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 13 ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉ 13 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। ତ ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କର ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିକି କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଏ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆସୁଅଛି, ତ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଧନ ଚାହିଁଲେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟର ଧନ କାହାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଳ୍ପ କିଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧାର ଆକାରରେ ସୁଧ ଆକାରରେ ଏହି ଦିନ କିଛି ବି କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକିପାରେ, ଫସିପାରେ। ତ ଆହୁରି କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି 3ଟି ଦିନ କ'ଣ ଉପାୟ ଆପଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ 12 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 13 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। 14 ତାରିଖ ଯାହାକି ଶନିବାର ଦିନ, ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୁକୁରଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଆସୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।